Shall we start? Yes, sir. I think others will go in due course. Not an issue. I invite the Pinoj Nair to felicitate, to address and to giving the welcome address. Welcome, sir. Yeah, thank you, Minu. So good afternoon all, good evening all. Nice to meet you again in this evening talk. So as quoted by Benjamin Franklin, an investment in knowledge always pays the interest. So today we all once again gathered in this platform to gain some knowledge and share the knowledge on health, safety and environment. So today we have Mr. Vipin Das, KS, Head EHS from Sud Chemi India Private Limited to share the facts and findings about the case study of an industrial disaster happened on 20th April 2010 in the Gulf of Mexico. So Mr. Vipin Das, having more than 17 years of experience in safety and is very passionate towards HSE, believes that HSE is essential to the growth and success of an organization that wishes to scale and advise higher level of growth. And Mr. Vipin Das has completed BTech in Fire and Safety from Cochin University of Science and Technology, and completed Masters of Engineering and Technology on Health, Safety and Environmental Engineering from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So he holds a lot of certificates. For example, he is a lead auditor for ISO 45001, and he has completed PG Diploma in Occupational Hygiene, Environmental Management, and a certificate for LOPO, and he is DuPont's top coach also. So he has been associated with a lot of big giants in oil and gas sectors, petrochemical manufacturing sectors, etc. So once again, I welcome all our HSE professionals for this evening talk organized by National Safety Council, Kerala Chapter and HSE Forum, and Mr. Vipin Das to share his knowledge gained on the case studies which he has come across. So over to Mr. Vipin Das. Yeah, thank you, Binoj, for the warm welcome. Once again, good evening all to this session of the monthly evening talk by HSE Forum. Today we are going to have a discussion on the Deepwater Horizon BP Macondo well incident, key facts and findings. See, most of the forum members which will be well versed both in Malayalam and English. So I will be switching over to Malayalam and English basically. See, 2010 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഡീപ് വാട്ടർ ഹൊറൈസൺ ബിപിയുടെ മാക്കോണ്ടോ വെൽ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കാണാം. ഇതാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിപിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം. മാക്കോണ്ടോ വെൽ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ച ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിങ്കായി പോയി. ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ താഴ്ന്നു പോയി, കടലിൽ താഴ്ന്നു പോയി. ഏകദേശം 4.5 to 5 മില്യൺ ബാരൽ ക്രൂഡ്, ബില്യൺ ബാരലോളം വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്രൂഡ് ആണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയത്. 2019 ഈവൻ റീസെന്റ് 2019-20 വരെയും അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻവയൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫാക്ട്സ്, എൻവയൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസും ഡാമേജസും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ, ആ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. And the financial loss was very huge. Over and above, the loss to environment as well as loss to human life and property was very devastating or very extensive. ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റില് 11 പ്രത്യക്ഷ മരണങ്ങളും 19ഓളം പേര് ഇഞ്ചുവേർഡ് ആവുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. അതായത് ബിപിയുടെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു 10 വർഷത്തിനൊക്കെ മുകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ റിഗിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ടെക്നീഷ്യൻസ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മരണത്തിന്, അവർക്കാണ് മരണം സംഭവിച്ചതും അതുപോലെ അതേപോലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ്. ആൻഡ് ദ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് among these was
BP was about to celebrate its 150th anniversary in the year 2010. So, ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റോട് കൂടി ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓയിൽ ബീമിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒരുപാട് താഴത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത്. സോ April 2010, Macondo well blowout ആണ് and explosion takes the lives of 11 workers and spills 4.9 million barrels of oil into the Gulf. So you can see ഇത് കണ്ടോ, ആ ഫയറിന്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതുപോലെ ആ ഓയിൽ സ്പില്ലേജിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയും കാണാം. എത്ര ഏരിയയിലാണ് ആ ഓയിൽ സ്പിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫോട്ടോ ടേക്കൺ വെരി late. So let us go into the sequence of events. Meanwhile, one more thing, if somebody wants to interrupt and ask some questions, you are welcome. Otherwise, we can type in the chat box. We will come to it on later stage. Okay. So, as suggested, BP was having this Macondo Mississippi Canyon 252 well in the Macondo region, Gulf of Mexico. They were having very number of experienced oil field operatives. Like Halliburton was one of the oil service contractor. Then if you check, Transocean was one of the contractor for rigging services as well as deck controls. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ ഒരു BP-യുടെ ആ ഒരു വെല്ല് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ 12:35, അതായത് വെളുപ്പിന് 12:35 AM വെല്ലിന്റെ സിമെന്റിംഗ് സർവീസസ് കംപ്ലീറ്റ്, ഓയിൽ ഫീൽഡ് സർവീസസ് ഹാലിബർട്ടൺ വെല്ലിന്റെ സിമെന്റിംഗ് സർവീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ BP-യുടെ വേറൊരു കോൺട്രാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസോഷ്യൻ ചെറിയ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്ലാൻ ചേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഓൺബോർഡ് ആർഗ്യുമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് they have come across an unexpected fluid loss. ഒരു റൈസർ പൈപ്പിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് there was found to be some fluid loss, suggesting that there are leaks in the blowout preventer, a critical piece of equipment. ഈ blowout preventer എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഓയിൽ റിഗിന്റെ. we will come to it. എന്താണ് ഈ blowout preventer എന്നും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് എന്താണെന്നും we can see on a later stage. blowout preventer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ഓയിൽ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ടെർമിനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ ROSOVs എന്ന് പറയും, റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ്സ്. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ. ഈ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിന് ബേസിക് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലിനെ സീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഡ്രിൽ പൈപ്പിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട്, ക്രൂഡ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസോ പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റിഗിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ദി ഓയിൽ വെൽ ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് എമർജൻസി. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഒരു ലീക്ക് ആണ് ആ പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ആ ഡ്രില്ലിംഗ് ക്രൂ അത് സീരിയസ്ലി എടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റിൽ മാക്സിമം 5 barrels ഓഫ് ലിക്വിഡ് മാത്രമേ പുറത്തു വരാൻ പാടുള്ളൂ. മോർ ദാൻ 15 ഹാസ് കം ഔട്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ പൈപ്പ് ടു കട്ട് ഓഫ് ദി ഓയിൽ ഫ്ലോ 0 പ്രഷറിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇൻഡിക്കേഷൻ 1400 pounds ആണ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് ഇൻ ദ ഡ്രിൽ ലൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് വേറെ ഏതോ ഒരു ഏരിയയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ 8 PM വേറൊരു സംഭവം, BP ടെസ്റ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സീ വാട്ടറും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് 9 മണിക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലാവുന്നു. 9:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അബ്നോർമൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാകുന്നു. പമ്പ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുന്നു. അതുപോലെ ഗ്യാസ് വെല്ലിൽ നിന്ന് റൈസറിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഷിപ്പ്, അതായത് ഒരു ക്രൂസ് ഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഡയമണ്ട് ബിവാങ്സ് എന്നുള്ള, അവര് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു 500 മീറ്ററോളം മീൻസ് ആ ഏരിയയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പതുക്കെ ഓയിൽ സ്പില്ലേജ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത്. ആ ഷിപ്പിനെ കുറച്ച് 500 മീറ്ററോളം പുറകിലേക്ക് മാറാൻ പറയുന്നിടത്ത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ്
9:52 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീപ് വാട്ടർ ഹൊറൈസോണിന്റെ ഡെക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രസ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി കോൾ പോകുന്നു. ഡ്രില്ല് മറ്റേ റിഗ് അബാൻഡൻ ചെയ്യണമെന്നും ആ സമയത്ത് ഈ 126 പേരുണ്ടായിരുന്നതിൽ 11 പേരെ കാണാതാവുന്നു, 19 പേർക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൂടാണ്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് സിങ്ക് ആവുന്നു, സീയിലേക്ക് സിങ്ക് ആവുന്നു. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റിൽ പല തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേരിയേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് എമർജൻസിയിൽ എടുക്കണമോ അത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതില്ലാണ്ടായി പോയി. അങ്ങനത്തെ ഒരു 3-4 ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. We can just go into what were the environmental consequences. See, around 6,800 and 800 അല്ലെങ്കിൽ 7,000ഓളം അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വാറ്റിക് അനിമൽസിന് ഡെഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സിജൻ ലെവൽസ്, അതായത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് ഇൻ വാട്ടർ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വെരി ലോ. മൈക്രോബ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ മൈക്രോബ്സ് ഫീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഓയിൽ. കോറൽ റീഫ്സ് ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള കോറൽ റീഫുകൾ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയി പോയി. ഓയില് ഡിസ്പേഴ്സൺസ് എൻ്റെ അടുത്ത ഫുഡ് ചെയിൻ, അതായത് പല മത്സ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അക്വാറ്റിക് അനിമൽസും ഇത് അകത്താക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ വയറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് ഇത് എത്താനുള്ള സാധ്യതകളല്ല എത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ലോങ് ടേം ഡാമേജ് ടു ഫിഷ് സ്റ്റോക്സ്. Economic consequences. Potential cost of $23 billion to tourism industry over 3 years. 225,000 kilometers of fishing was completely damaged. Traces of oil in food products. This is very minimal in addition to the damage of around 4 billion cost to the total oil rig and the crew. So ഇതൊരു പോൾട്രി അനാലിസിസ് ആണ്. നമ്മൾ കീ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതിന്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വരും. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഷോ the various methods in which this investigation was conducted by different authorities. So I will try to go through a fault tree analysis. I will try to go through a Swiss cheese model. I will try to go through a bow tie diagram. 2-3 ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ്, അതായത് നമ്മുടെ ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്സിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് പലതും വളരെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സുകളിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താണ്. ജസ്റ്റ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഹാപ്പൻഡ്. സോ ഇതിൽ ഇൻസിഡന്റിനെ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ 2 മേജർ കാര്യങ്ങളാണ്. വെൽ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ. വെൽ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയറിൽ 2-3 കോസുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ഇറ്റ് കുഡ് ബി വെൽ ഹെഡ് സീൽ അസംബ്ലി ഫെയിലിയർ ഓർ സിമെന്റിങ്ങിന്റെ ഫെയിലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സീലിംഗിന്റെ ഫെയിലിയർ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് വെൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയർ. വെൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയറിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വെല്ലിനെ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കിക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭൂമിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് 2 സൈഡിൽ കൂടെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ പൈപ്പ് ഇറക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ 2 സൈഡിൽ കൂടെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജ് കാണും. അതുപോലെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസോ കാര്യങ്ങളോ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ സം ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ്സ് വിച്ച് ഗീവ്സ് us മോർ പ്രഷർ. അതാണ് ആ ഒരു കിക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ. അതുപോലെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഗ്യാസ് പ്രഷർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കിക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ അത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് that also they failed to understand. അപ്പോ ലോസ് ഓഫ് അത് കൂടാണ്ട് ലോസ് ഓഫ് പ്രൈമറി വെൽ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഡ്യൂ ടു സം ഡിസൈൻ എറേഴ്സ്. അതായത് വെല്ലിന്റെ കോളറിന്റെ ഡിസൈനിൽ, അതുപോലെ അതിന്റെ കേസിംഗിന്റെ ഡിസൈനിൽ, അതുപോലെ ആനുലർ പ്രിവെന്റേഴ്സിന്റെ ഡിസൈനിൽ, അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ്. അതുപോലെ എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതായത് ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ BOP ടു കൺട്രോൾ the incident, അല്ലെങ്കിൽ BOP to control the oil surge by cutting off. അതാണ് വേറെ റീസൺ. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വെൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് റിഗിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു, ഇഗ്നിഷൻ സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോസ് ഓഫ് വെൽ കൺട്രോൾ, എക്സ്പ്ലോഷൻ ആൻഡ് ഫയർ ലീഡിംഗ് ടു ഫെറ്റാലിറ്റീസ്. ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോൾട്രിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫോൾട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട്, സം ഇൻസൈറ്റ്സ്. So this was again taken from one of the
investigation journal, 6 steps that doomed the rig. അതായത് ലൈനർ ഹാങ്ങർ വാസ് നോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലോവസ്റ്റ് കേസിംഗ്. ഒരു രണ്ട് ലോവസ്റ്റ് കേസിംഗിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈനർ ഹാങ്ങർ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും താങ്ങി നിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫൈൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടം സിമെന്റ്, അതായത് ഈ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഫെയിൽഡ് because it was either contaminated or poured incorrectly. 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നൈട്രിഫൈയിങ് ഏജന്റ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്നത് പോലെ സിമെന്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം, ഫോമിംഗ് സിമെന്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ നൈട്രജൻ ബബിൾസ് ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് സിമെന്റ് ബാരിയർ ബ്രേക്ക് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, മേജർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫൈൻഡിങ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു സിമെന്റ് ബാരിയർ ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസിന് ക്ലിയർ പാസേജ് ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗിലേക്ക് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആ ഡ്രിൽ പൈപ്പ്, ഇറക്കുന്ന പൈപ്പ് ഈവനായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെന്റിങ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഈവൻ. അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻട്രലൈസേഴ്സ് കുറവ് കൊണ്ടാണ് ആ സിമെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈവനായിട്ട് നിൽക്കാത്തത്. സിമെന്റ് ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് ഈവനായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രഷേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബക്ലിംഗ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫെയിൽ ആവേണ്ട ഒരു കാരണം അതാണ്. എഗെയിൻ സിമെന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഐ വിൽ കം ടു ഇറ്റ് ഓൺ another 1 or 2 3 fewer slides. ഈ സിമെന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹാലിബർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ഈ സിമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ ഈ സിമെന്റ് ഫെയിലിയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഈ സംഭവത്തിന് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിമെന്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഫ്ലോസ് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായി. പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റും പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ സിമെന്റിങ്ങിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലൂയിഡ് അബ്സർജ് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പുറത്തേക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രൂഡ് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രഷർ സർജ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. മഡ് ബാരിയർ എയർലി റിമൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ബ്രോഡ് പ്രിവെന്റർ വാസ് ഫെയിൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ലെഡ് ടു നോട്ട് പ്രോപ്പർ സീലിംഗ് ഓഫ് ദി ഡ്രിൽ പൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഫൈനലി ലീഡിംഗ് ടു ആൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു 6-7 കീ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉള്ളത് എടുത്തേക്കുന്നത് ബേസിക്കലി US കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബോർഡ്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷൻസിലെല്ലാം അറിയാം, മിക്കവാറും ഏത് മേജർ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ഇതോ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CSBയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു 4 വോളിയം 1 to 4 ആയിട്ട് അവർ ഈ സ്റ്റഡിയെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ഉണ്ട്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കൂടുതൽ ഈ ഫൈൻഡിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ കീ ഫൈൻഡിങ്സ് 1, the annular cement barrier did not isolate the hydrocarbons. ആ സിമെന്റ് ബാരിയർ failed to prevent the hydrocarbons from migrating into the cement bore. സോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ഈ സിമെന്റ് സ്ലറിയുടെ ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സ് which would have contributed the failure, including yield point was extremely low for use in the forming cement, which could have increased the potential for form instability and nitrogen breakout. ആ സിമെന്റിന്റെ yield point, അതായത് സിമെന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വാസ് വെരി ലോ. അത് ഒരു ഫോമിംഗ് സിമെന്റ് ആണ്. ആ ഫോമിംഗ് സിമെന്റിന്റെ അതായത് ഒരു പത വരുന്ന പോലത്തെ, അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ചുറ്റും വന്ന് അതിനെ സിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് കുറവായത് കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നൈട്രിഫൈയിങ് ഏജന്റ് നൈട്രജൻ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. Slurry volume coupled with long displacement and the use of base oil spacer could have increased the potential for contamination and nitrogen breakout. And the slurry volume was very low, along with ഒരു oil base കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്പേസർ.
ആ രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ സിമെന്റിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുമൂലം ഈ പറയുന്ന പോലെ നൈട്രജൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡീഫോമിംഗ് അഡിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തു. അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ വീണ്ടും കുറച്ചു. പിന്നെയുള്ള കാര്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സോണിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് കൺട്രോൾ അഡിറ്റീവ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിമെന്റിനെ ഫ്ലൂയിഡ് പെർമിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് കൺട്രോൾ അഡിറ്റീവ്സിന്റെ ഉപയോഗക്കുറവ് കാരണവും ഈ പറയുന്ന പോലെ നൈട്രജൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ മേജർ ഫൈൻഡിങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മക്കോണ്ടോ വെല്ലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നൈട്രിഫൈഡ് സിമെന്റ് ഓഫ് വെരി ലോ ക്വാളിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ സിമെന്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായി, സിമെന്റിന്റെ നൈട്രിഫൈങ് സിമെന്റിൽ നിന്ന് ഈസിലി നൈട്രജൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് കൺട്രോൾ അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവാത്ത കാരണം ഈ ടോട്ടൽ സിമെന്റ് സ്ലറി ഒരു ഫെയിലിയർ ആണെന്നുള്ളതാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. ഇതും കൊണ്ടുണ്ടായ വേറൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതിന് ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സ്, ഒരു കോളറും അതുപോലെ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സിമെന്റ് ചെന്നിട്ട്, അതായത് ഈ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമെന്റ് ചെന്നിട്ട് ഈ ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സിനെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡാമേജ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് ആ ഇൻസ്റ്റേബിലിറ്റിക്ക് കാരണം. ഈ പൈപ്പ് ബക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസൊലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വൺസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അത് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇൻഗ്രസ്, അതായത് വെൽബോറിൽ നിന്ന്, വെല്ലിന്റെ താഴെ ഇരുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇൻഗ്രസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം. അതിനുള്ള മേജർ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോലെ ഷൂ ട്രാക്ക് സിമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2 ചെക്ക് വാൽവ് കാണും. ചെക്ക് വാൽവ്സ്, ഫ്ലാപ്പർ വാൽവ്സ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് കോളർ കാണും, ഒരു വൈപ്പർ പ്ലഗും കാണും. ഈ ഫ്ലോട്ട് കോളറും ചെക്ക് വാൽവും കൂടി ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൽ കൂടെ സിമെന്റ് ഡാമേജ് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻഗ്രസ് ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ക്രൂഡിന്റെ ഇൻഗ്രസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡാമേജ് ആയെന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങള് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻസ്, ഹൈ ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ്, അതുപോലെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സിമെന്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ട് വന്ന ഹൈ ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ്, രണ്ടാമത് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ ആ ചെക്സീൽ ഡാമേജ്, സിമെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടായ ചെക്സീൽ ഡാമേജുകൾ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് വെല്ലിലേക്ക് ഇൻഗ്രസ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. Contamination of the shoe track cement by nitrogen breakout from the nitrified foam cement. Contamination of the shoe track cement by the mud in the wellbore and inadequate design of the shoe track cement. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടായത്. See, negative pressure test. അതായത് ഈ ബാരിയറുകളുടെ എല്ലാം, അതായത് ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സ്, ഹാങ്ങർ അസംബ്ലി, പ്രൊഡക്ഷൻ കേസിംഗ്, ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന്, ആക്സെപ്റ്റബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായി. ഈ വേരിയേഷൻസിന് ഇവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയുമില്ല. ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയില്ല. ദേ ഹാവ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാവ് സെഡ് ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വെൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓയിലിന്റെ ഇൻഗ്രസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So the investigation team concluded that basically the objective of the negative pressure test ന്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്, അതിന്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻഷ്യൽസ്
എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ സ്റ്റേബിൾ ആണോ, ആ വെൽ കേസിങ്ങിനെ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം അവരത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെല്ലിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്നത് പോലെ വെൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി വാസ് സോ പുവർ ദാറ്റ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ കിക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ സമയത്ത് ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ വാസ് ടു ഹൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡാമേജ്ഡ് എവരിതിങ്. ഇതില് ഒരു മേജർ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവറി ടൈം ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഷുഡ് സീ ഓൺ വാച്ച് ദ കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും അത് നടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ്. 8:58 വരെ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡാറ്റ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് 9:38 അതായത് രാത്രി 9:38 പിന്നെയുള്ള ഡാറ്റ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ റിഗിംഗ് ക്രൂവും അതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ബാക്കി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം DCS കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും, ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്കാഡ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവര് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി, ഇവര് മോണിറ്റർ ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ടു ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓയില് ഈ ഡ്രിൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഡെക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ആണ് ഇവർ ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത്. ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് റൈസറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവം. ആ ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്നത് പോലെ 9:38 അല്ലെങ്കിൽ 9:38 മണിക്കാണ് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 38+2 40 മിനിറ്റ് 45 മിനിറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി പ്രഷ്യസ് ടൈം. 11 ആൾക്കാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ 45 മിനിറ്റ് വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത്, 45 മിനിറ്റിലെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ്. ആ 41 മിനിറ്റിലെ ഡിഫറൻസ് അവര് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വെൽ കൺട്രോൾ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് 9:41 അതിനുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചിരുന്നു. അതിന് വെൽ കൺട്രോൾ റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻസ് ഫെയിൽഡ് ടു റീഗെയിൻ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ വെൽ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്നത് പോലെ കിൽ ലൈൻ വഴി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുമോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് ബക്കിൾ ചെയ്ത് ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ കട്ടാവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായതിനു ശേഷമാണ് ഇവർ ഇനീഷ്യലി ആനുലർ പ്രിവെന്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആനുലർ പ്രിവെന്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 9:41 and it closed around the drill pipe. It failed to seal the annulus. ഒരു ബാരിയർ കേസിംഗ് ഉണ്ട്, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സീൽ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. അതിന് 2-3 റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു റീസൺ പറയുന്നത് ഈ പൈപ്പ് ബക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആനുലസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിയത് കാരണമാണ് അത് പ്രോപ്പർലി വേരിയബിൾ ബോർ റാം അല്ലെങ്കിൽ ആനുലർ പ്രിവെന്റർ കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക അത് ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട്. ആ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് റൈസറിലേക്ക് വന്നു. 21:47 9:47 വേരിയബിൾ ബോർ റാം, VBR എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ബോർ റാം എന്ന് പറയും. വേരിയബിൾ ബോർ റാം കൊണ്ട് ഈ സംഭവം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വേറൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ട് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പ്രഷർ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും റൈസറിലേക്ക് ഈ ഓയിലും ഗ്യാസും വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ചെയ്ത വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട്.
ഈ മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇനീഷ്യലി ഡ്രില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഗ്യാസും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കത്തിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ പൈലറ്റ് ഫ്ലെയറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പോലുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അത് ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രൂഡ് ഓയിൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പര്യാപ്തമല്ല. ഇവര് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമർജൻസി റെസ്പോൺസിൽ ഇവര് മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഇത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. അത് കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കാര്യമായി. കാരണം മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിന് മാക്സിമം ഒരു 150 PSI പ്രഷറൊക്കെ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു 15K പ്രഷറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ മേജർ ആയിട്ട് ഡെക്ക് കൺട്രോൾ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ആണ്. അവർക്ക് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വെൽ കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ്റ്റ് ആയി. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന പോലെ വെൽ കൺട്രോൾ സിറ്റുവേഷൻ എസ്കലേറ്റ് ആവുന്നു. ഞാൻ ഈ കീ ഫൈൻഡിങ് 6 എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നത്. അതായത് റൈസർ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ മഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് മഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കത്തിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിട്ടോ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സംഭവം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ക്രൂ ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഹൈ ഫ്ലോയിനെ മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയും പ്രഷറും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്ന പോലെ റൈസറിലേക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വരാനുള്ള കാരണമായി. ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് കൂടുതൽ 12 ഇഞ്ച് ലൈനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് മൊത്തം 12 ഇഞ്ച് ലൈനിലേക്ക് വരികയും റൈസറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ മഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം allowed the riser fluids to divert to the mud gas separator vessel when the well was in a high flow condition. When the mud gas separator was selected, hydrocarbons were vented directly into the rig through the 12-inch goose neck when exiting the mud gas separator, and other flow lines directed gas back onto the rig. അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്യാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരു മേജർ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം, ഒരു എമർജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു എമർജൻസിയിൽ വരുന്ന ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം. ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അലാംസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഡാമ്പേഴ്സ് ക്ലോസ് ആവണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കട്ടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിലേക്ക് ഗ്യാസ് പോകുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അലാംസോ കാര്യങ്ങളോ വാണിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ അലാംസോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താ പറയുക ഡാമ്പർ ക്ലോസ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഗ്യാസ് വെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എഞ്ചിൻ റൂമിലുള്ള HVAC, അതായത് ഡീപ് വാട്ടർ ഹൊറൈസണിലെ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂമിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഫാൻസ് ആൻഡ് ഡാമ്പേഴ്സ് were not designed to trip automatically upon gas detection and manual activation was required. This design was probably selected so that the false gas detection trips would not interrupt the power supply to the thrusters, which keep the dynamically positioned recon station. The HVAC system likely transferred a gas mixture into the engine rooms, causing at least one engine to overspeed, creating a potential source for ignition. ബേസിക്കലി അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡൈനാമിക് പൊസിഷൻ ഓഫ് റിഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ത്രസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡിസൈനിൽ ഇവർ മാനുവൽ ആക്ടിവേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത്.
എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രിപ്പ് ആവണം അപ്പോൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ HVAC സിസ്റ്റംസ് ഫാൻസ് ആൻഡ് ഡാമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ എഞ്ചിൻ റൂം ഷുഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രിപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കും. ഡാമ്പേഴ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോകില്ല. ഇത് സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് ഗ്യാസ് പോയി causing at least one engine to overspeed and creating a potential source of ignition. Already running ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി there is no reason for any other ignition source. ആ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് തന്നെ ഇഗ്നിഷൻ സോഴ്സിന് ധാരാളമാണ്. So that was one of the potential failures they have identified. Again, emergency situations, emergency planning, preparedness and response എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് the blowout preventer did not function as it is expected. അത് ഈ blowout preventer എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് BOP എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ബേസിക്കലി ഈസ് designed for emergency operations, just like our remote operated shut-off valves or other equipments which are being used, on-off valves which are being used in our process areas. ഈ BOP എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 6 ഇഞ്ച് പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 ഇഞ്ച് പൈപ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയും. മീൻസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വെഡ്ജ് പോലെ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലിക്വിഡോ പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അത്രയും പ്രഷറിലാണ് അത് വെഡ്ജ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പടത്തില് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു BOPയുടെ ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ. ഒരു വെൽ ഹെഡ് കണക്ടറിലേക്ക് ഈ BOP കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് റാമുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. കേസിംഗ് ഷിയർ റാം, പൈപ്പ് റാം, അതുപോലെ അപ്പർ ആനുലർ പ്രിവെന്റർ, ലോവർ ആനുലർ പ്രിവെന്റർ, വേരിയബിൾ ബോർ പ്രിവെന്റർ, ഇതെല്ലാത്തിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അപ്പർ ആനുലർ പ്രിവെന്റർ ആൻഡ് ലോവർ ആനുലർ പ്രിവെന്റർ UAPs, ആ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ആനുലർ പ്രിവെന്റേഴ്സ് ആർ ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷട്ടിംഗ് ഓഫ് നോർമൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറ്റ് അറൌണ്ട് 10K പ്രഷർ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്, BSR അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിൽ പൈപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെല്ലിനെ സീൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ BSR വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് there are 2 കൺട്രോൾ പോർട്സ്, ഒരു യെല്ലോ കൺട്രോൾ പോർഡും ഒരു ബ്ലൂ കൺട്രോൾ പോർഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ട്. ഐ വിൽ കം ടു ഇറ്റ് ലേറ്റർ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രില്ലിന്റെ കേസിംഗിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, അതായത് ഈ കേസിംഗിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ സീൽ ചെയ്യുന്ന 2 റാമുകൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കേസിംഗ് ഷിയർ റാംസ്. പിന്നെ പൈപ്പ് റാമുകൾ UPR ആൻഡ് MPR, മിഡിൽ പൈപ്പ് റാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഈ ഡ്രില്ലിങ്ങിന്റെ പൈപ്പുകൾ 3.5 ഇഞ്ച് ഓടി അല്ലെങ്കിൽ 6 and 5/8 ഇഞ്ച് ഓടി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സൈസിലാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി വെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെല്ലിലുള്ള ക്രൂഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അപ് ടു ഒരു 15K അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 to 15K പ്രഷറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പൈപ്പിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനും വെൽ ബോറിനെ സീൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ മിഡിൽ പൈപ്പ് റാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ പൈപ്പ് റാംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ ബോർ റാം ഈസ് ഓൾസോ ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ടു സീൽ അറൌണ്ട് ദ കേസിംഗ്. ഈ ടോട്ടൽ കേസിംഗും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാരിയേഴ്സിനെയും 2 ബാരിയർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഈ 2 ബാരിയറിനെയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ചെയ്യാനാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പൈപ്പിനെ ഇതാക്കുകയില്ല, പകരം ആ ടോട്ടൽ പൈപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു സീല് ഇത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് BSR അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാം ആണ്. ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാം ആണ് ടോട്ടൽ പൈപ്പിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെല്ലിനെ സീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കേസിംഗ് അതുപോലെ വേരിയബിൾ ബോർ റാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ടോട്ടൽ വെൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീൽഡ്. So ultimately the blind shear ram പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ വെല്ല് ബോറിനെ സീല് ചെയ്യാനായിട്ട് ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ BOP ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോഡ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പടത്തില് ഒരു ബ്ലൂ കൺട്രോൾ പോഡും ഒരു യെല്ലോ കൺട്രോൾ പോഡും ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ കൺട്രോൾ പോഡും യെല്ലോ കൺട്രോൾ പോഡും ആണ് ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാമിന്റെ ടു റിഡൻഡന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്. റിഡൻഡന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഡെഡ് മാൻ സ്വിച്ച്, ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് മാൻ സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് 2 റിഡൻഡന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു യെല്ലോ പോഡും ഒരു ബ്ലൂ പോഡും. ഒരു സോളിനോയിഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പോ ഇതിന്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് രണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ആയില്ല, എന്നിട്ട് മാനുവലി ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ പോഡ് മിസ്ഫയർ ചെയ്തു, ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആയി പോയി. Critical solenoid valve in the yellow port was also misfired. Redundant coils were designed to work in parallel to open the solenoid, but the misfiring caused them to oppose one another. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആയി പോയതുകൊണ്ട് ഇത് മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇത് മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് ഫുള്ളി ക്ലോസ് ആവാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സും അതുപോലെ ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സും അതുപോലെ സിമെന്റ് ബാരിയേഴ്സും കോളറും കേസിങ്ങും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ സിമെന്റ് ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രഷർ കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫെയിലായി. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? ഈ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് ബക്കിൾ ചെയ്തു. ബക്കിൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ BOP കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനം മാനുവലി ആണ് ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വെഡ്ജ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയില്ല. പകരം ഒരു സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1 inch or 2 inch something opening was there, and from there the oil rose into the riser and from into the deck. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഗ്യാസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇഗ്നിഷൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കാരണം. Advance its most likely function on the day of the incident, but buckled off central drill pipe in the BOP prohibited the BSR from fully closing and sealing the well. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പടം പോലെ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഇത് ബക്കിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ? ഈ ബക്കിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രശ്നമുള്ളത് കാരണമാണ് ആ ബ്ലൈൻഡ് ഷിയർ റാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വന്നത്. Bent out of place, the ram was unable to seal it fully, and the crumbled pipe in the ram's jaws created a 2-inch gap allowing oil through. ഈ 2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ഈ 2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഓയിലും ഗ്യാസും കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് കൊണ്ട് പൈപ്പ് ബക്കിളായി. Now come to another model of incident investigation, which we basically call the Swiss cheese model. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ സ്വിസ് ചീസ് മോഡൽ എന്താണ് സ്വിസ് ചീസ് മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ അമുലിന്റെ ബട്ടറോ ചീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി ഏത് കമ്പനിയുടെ ബട്ടറോ ചീസും മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സിംഗിൾ പാക്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സോൾഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹോൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സ്വിസ് ചീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡലിന് പേര് വരാൻ കാരണമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിസ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പാക്ക് ആ ചീസ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹോൾസ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി ചീസ് കേക്ക്. ആ ചീസ് കേക്കിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോട്ടേജ് ചീസിന്റെ കേക്കിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസിൽ ഹോൾസ് കാണും. ഈ ഒരു മോഡൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ പല എലമെന്റ്സും ഒരേ ലൈനിൽ ജോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു കേസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് കൂടുതൽ ഉണ്ട്. അത് നല്ല ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡന്റ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
നേരെ മറിച്ച് അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് ടൈറ്റ് അല്ല, ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് മോശമാണ്. ഇതെല്ലാം ലൈനായിട്ട് നിരന്നു നിന്ന് ഒരേ ഹോളിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. അങ്ങനെ വന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടെയും ആ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റിസർവോയറിലെ ആനുലർ സിമെന്റ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി, അത് വെൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ ഓർമ്മ ഫെയിലായി. അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ പ്രോസസ് അതും ഫെയിലായി. രണ്ടാമത്തത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എൻറ്റേർഡ് ദി വെൽ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് വെൽ കൺട്രോൾ വാസ് ലോസ്റ്റ്. അതിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു പ്രഷർ ടെസ്റ്റിംഗ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റിംഗ് വെൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒക്കെ ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വെൽ മോണിറ്ററിംഗ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് 8:50 8:58 മോണിറ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്ന 9:38 9:41 ഈ പറയുന്ന പോലെ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ്, ഇനീഷ്യൽ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ, അതായത് ആനുലർ പ്രിവെന്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അത് ഫെയിൽ ആവുന്നു. ആ ഒരു 40-45 മിനിറ്റത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈം വെൽ കൺട്രോൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സർഫസ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്. അതായത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ HVAC സിസ്റ്റത്തിന് ഓട്ടോ ഡാമ്പനിങ്, അതായത് ഡാമ്പേഴ്സ് ഓട്ടോ ഷട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ട്രിപ്പ് സിസ്റ്റമോ കൊടുക്കണം. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഓൺ മാനുവൽ കൺട്രോൾ. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ ഡ്രിൽ പൈപ്പിന്റെ പ്രഷർ ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പവർ സപ്ലൈ വാസ് ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ റൂം. ബട്ട് ടു make sure there was an uninterrupted power supply, the HVAC control system was provided on auto, not in auto mode but in manual mode. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സർഫസ് കണ്ടാമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രസോ ഈ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് വന്നതും മിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ മറന്നുപോയി. ഫയർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ വാസ് എ ഫെയിലിയർ വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നേനെ. ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിൽ തന്നെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി ഇവന്റിന്റെ മെട്രിക്സും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കേസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൗട്ടൈ ഡയഗ്രാം വരുന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിലൊരു കേസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ റിമോട്ട് കട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ RCS എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, റിമോട്ട് കട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓർ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്ററിന് ഇതിനു മുമ്പും പല ഇതേപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇവര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ മറന്നുപോയി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് this was a critical factor. Again, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബ്ലോഡ് പ്രിവെന്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാതെ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻസിഡന്റിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേനെ. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ occurred and into the environmental village. So this Swiss cheese model was adapted from the CSP reports from volume 1 to 4. Now, ബോട്ടൈ അനാലിസിസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസിൽ എങ്ങനെ അവർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. സിമെന്റ് ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൗട്ടൈ ഡയഗ്രാം എന്താണ് ബേസിക്കലി? ബൗട്ടൈ ഡയഗ്രാം ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്നത് പോലെ വൺ ഈസ് ഒരു സൈഡിൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇവന്റ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഹസാർഡ്സ് കാണിക്കും. ഹസാർഡ്സ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിസ്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇവന്റിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഹസാർഡിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെന്റേറ്റീവ് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിവെന്റേറ്റീവ് ബാരിയേഴ്സും. വൺസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹസാർഡ് റിസ്കിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഒരു റിസ്കിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിറ്റിഗേറ്റീവ് ബാരിയേഴ്സ്. അതിനെ പറയുന്ന പേര് മിറ്റിഗേറ്റീവ് ബാരിയേഴ്സ് എന്നാണ്.
അപ്പോ നമുക്ക് ഈ പ്രിവെന്റീവ് ബാരിയേഴ്സും മിറ്റിഗേറ്റീവ് ബാരിയേഴ്സും ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സിമെന്റ് ഫെയിൽസ് ടു സീൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കറക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡീഫോമിംഗ് ഏജന്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു, ഒരു ഓയിൽ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ അഡിറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ടു? നൈട്രജൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടായി, ഇന്റഗ്രിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിമെന്റിലൂടെ നൈട്രജൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് സിമെന്റ് വാസ് ഓൺ എ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റേബിൾ. ഈ സിമെന്റ് ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയറിൽ ഫെയിലായി, അതുപോലെ മഡ് സിമെന്റിങ് സംഭവത്തിനും ഫെയിലായിരുന്നു. ഇൻഡെഡിക്കേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് കോളം, മഡ് ഡെൻസിറ്റി വാസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് BP പ്ലാൻ മാറ്റിയിട്ട് മഡ് സിമെന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇയർലി നിർത്തിയിട്ട് സീ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സാധ്യമേ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വെൽ കൺട്രോൾ വാസ് ഓൾസോ എ ഫെയിലിയർ. അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് കോളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. Then again BOP fails when needed. Design limitations identified in hazard analysis. Already നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഈ പ്രോസസ് ഹസാർഡ് അനാലിസിസിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിസൈൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് വാസ് ഓൾസോ എ ഫെയിലിയർ. ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇവന്റ് മെട്രിക്സിൽ ഇതിനു മുമ്പ് RCSന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ്, അതായത് റിമോട്ട് കട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസോ കാര്യങ്ങളോ എടുത്തിട്ടില്ല. ഡ്രില്ലിംഗ് ക്രൂവിന്റെ വിജിലൻസ് റെസ്പോൺസ് കുറവായിരുന്നു. 40 മിനിറ്റ് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി? പൈപ്പ് ബക്കിളായി. ഇതെല്ലാം ലെഡ് ടു മാനുവൽ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് BOP. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയില്ല, 2 ഇഞ്ചിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോ റിസൾട്ടിങ് ഓയിലിന്റെ സർജ് വന്നു, ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റൈസറിൽ കയറി, ഇഗ്നിഷൻ വന്നു. ഇഗ്നിഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്നാണ്. പോസിബിൾ ഇഗ്നിഷൻ സോഴ്സ് വാസ് വൺ പോസിബിൾ ഇഗ്നിഷൻ സോഴ്സ് വാസ് എഞ്ചിൻ റൂം. Why? Because the HVAC damper was not properly closed. It was on a manual mode. Then diverter system was again a failure. Emergency BOP systems also failure. Emergency evacuation was not done properly. Emergency well control response proper ആയിട്ട് തന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മഡ് ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. അതിന് പകരം ഈ പറയുന്നത് പോലെ കിൽ ലൈനിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അൺഡിഗ്നേറ്റഡ് ബ്ലോ ഔട്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റിലീസ് ഇൻ ടു ദ ഗൾഫ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പല പല ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി let us come to some of the important management aspects. So ERM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. Industry management failures in the BP British Petroleum in the recent years were too deep. അവർ പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പൊ, അതായത് ബെസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് സേഫസ്റ്റ് ടെക്നോളജി, ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് സേഫസ്റ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ നൈട്രിഫൈങ് സിമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ വേറെ ഈ BOPയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈഡ്. ERMന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അവര് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയത്തില് ഈ പറയുന്ന പോലെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ്. അതുപോലെ ഓഫ് ലൈറ്റ് പുവർ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്സ്, അതായത് പ്രോസസ്സഡ് അനാലിസിസിൽ BOPയുടെ കേസിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വേണമെന്നും, അതുപോലെ നൈട്രിഫൈങ് സിമെന്റിന്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും MOC പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നു, ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസിന് വലിയ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസിലേക്ക് PHA പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതും വരുന്നുണ്ട്. Poor communication between BP and other contractors. For example, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഡ്രിൽ പ്ലാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതും അതുപോലെ സിമെന്റിങ് ഇറക്കി വെച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ, അതുപോലെ ഫെയിലിയർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ലെസൺസ് ഫ്രം earlier near miss by drilling contractor. ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ RCSന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, റിമോട്ട് കട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അത് നിയർ മിസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ നിയർ മിസസ് വിൽ ഗീവ് us ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺസ്. ആ ലെസൺസ് ലേൺ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലായ്മ, ഒരു പക്വതയില്ലായ്മ എന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റിസ്ക് കൺസിഡറേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാണ്ട് ടൈം ആൻഡ് മണി സേവിംഗ് ഡിസിഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്
അവര് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് അറ്റ് മക്കോണ്ടോവെൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഡിസിഷൻ എടുത്തു. അത് ലെസ് റിസ്കി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുണ്ട് അവിടെ. അതായത് ആ സെൻട്രലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ കേസിങ്ങിനെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡ്രിൽ പൈപ്പിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോ മോർ സെൻട്രലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ, അതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ BP ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ. അതുപോലെ ഫോം സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ആ നൈട്രിഫൈങ് സിമെന്റ് സ്ലറിയുടെ ഫോം സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി റിസൾട്ട് ഫെയിലർ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ. സിമെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ലോഗ് റൺ ചെയ്യാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് മഡ് ഫ്രം റൈസർ ബിഫോർ സെറ്റിംഗ് സർഫസ് സിമെന്റ് പ്ലഗ്. സിമെന്റ് സെറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഇത്. അതുപോലെ ഉള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ടെസ്റ്റുകളിലെ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം സേവിങ്. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം, മാനുവൽ മോഡിലുള്ള ഈ സംഭവം നമ്മുടെ HVACയുടെ ഡാമേജിങ് സിസ്റ്റം, അതും കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അൺഇന്റർപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ത്രസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടാനും വെല് ഡൈനാമിക് പൊസിഷനിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈ പോകണം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫോൾസ് അലാംസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും മൈനർ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ FNG സിസ്റ്റംസ് അലാം അടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ട്രിപ്പ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വീണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം. വെലിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം മുതൽ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് അപ്പം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ത്രസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാനുവൽ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസും ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു കേസിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റിസ്ക് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ജോബ്. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോൺ. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് അലാം ആസ് ലോ ആസ് ഈസ് റീസണബിളി പ്രാക്ടിക്കബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഏറ്റവും റീസണബിളി പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ റിസ്കിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. റീസണബിളി പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസിഡറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം ലൈൻ. ആ ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു മീഡിയം റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും അലാർപ്പ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വച്ചു പൊറിപ്പിക്കാൻ പാടാത്ത. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫാറ്റൽ. കാരണം 11 പേരുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എ സ്മോൾ ഡീൽ. 11 പേര്, 19 പേര് ഇഞ്ചുറി, അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് 6800 അനിമൽസ് ഡെഡ്. So the gravity of the incident says that accepting risk during a job is fatalism. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി, എല്ലാ ഓയിൽ റിഗുകളെയും ഒരുമിച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം, അതും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഇതിൽ എഴുതി കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് എക്സലൻസിലേക്ക് ഇവർ മാറി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് BP-യുടെ ഒരു മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സലൻസ് ആയിരുന്നു. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സലൻസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് എക്സലൻസിലേക്കും കൺസൾട്ടന്റിനെ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, അതായത് റഗാഗേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഗുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാണ്ട് കൂടുതലും കൺസൾട്ടൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഓക്കെ, കൺസൾട്ടൻസും ഈ പറയുന്നത് പോലെ they might have referred to standards, but of the late there are good engineering practices available. അപ്പോ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സലൻസിൽ നിന്ന് മാറി കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് എക്സലൻസിലേക്ക് പോയ സമയത്തുള്ള പ്രശ്നം, so that counted. So that is a cultural change. ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്ട്സിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതാണ്. ഒരു ലോജിക് ഡയഗ്രാം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ആ പറയുന്നത്, അതായത്
സിമെന്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് പുവർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. അതായത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ റിഗിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ വേറൊരു സ്റ്റഡി പറയുന്നത് CSB, അതായത് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബോർഡിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതും റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസീസിന്റെ റിഗ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ സൂപ്പർവിഷനും അതുപോലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻസും ഒക്കെ പൂറാണെന്ന് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടർ മാനേജ്മെന്റ്, ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മെനി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു പെർഫോം ടാസ്ക് അറ്റ് വൺസ്. കോൺട്രാക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി PSM, പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് വന്നു. അതുപോലെ പിന്നെയുള്ളത് ഓപ്പറേഷനിലെ ബ്ലോ ഔട്ട് സിവിയറിറ്റി അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. ബ്ലോ ഔട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയറിറ്റി എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് അനാലിസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇതിന്റെ കേസില് പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് കേസിൽ ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ലാഗിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലെ ഫെയിലിയർ, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഫെയിലിയർ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻസ്, സേഫ്റ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, മെയിൻ്റനൻസ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീ പില്ലേഴ്സിലുള്ള ഫെയിലിയർ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിസിബിൾ ഫ്രം ദിസ് ഇൻസിഡന്റ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഫെയിൽ ചെയ്തെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോ I forgot to add one more thing, this process technology, ആ സിമെന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ് ടെക്നോളജിയിൽ വരും. അതുപോലെ പ്രോസസ് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. വെല്ലിന്റെ സെൻട്രലൈസേഴ്സ് മീൻസ് വെൽ ആൻഡ്ലസിന്റെ പൈപ്പ് പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻട്രലൈസേഴ്സിന്റെ കുറവ്, അതെല്ലാം പ്രോസസ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രോസസ് ടെക്നോളജീസ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സേഫ് പ്രാക്ടീസസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എത്ര മീൻസ് വെൽ കൺട്രോൾ റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം 40 മിനിറ്റ് ഡിലേ. മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നൈട്രിഫൈങ് സിമെന്റിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷൂ ട്രാക്ക് ബാരിയേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റേ സെൻട്രലൈസേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വാസ് lacking and it is clearly visible. Process hazard analysis. Process analysisന്റെ കേസിൽ ഫെയിലിയർ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോ ഔട്ട് പ്രിവെന്റർ, അതുപോലെ തന്നെ HVACയുടെ ഡാമേജിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം പ്രോസസ് അനാലിസിസിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം. മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി, വെൽ ടെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ടെസ്റ്റുകൾ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ്, വെല്ലിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും വെല്ലിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും അഷ്യൂർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി. കോൺട്രാക്ടർ സേഫ്റ്റി പെർഫോമൻസ്, അതായത് നിയർ മിസസ് പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലേണിംഗ് ലെസൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എമർജൻസി പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ്, ബ്ലോ ഔട്ട് പ്രിവെന്റർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗൈൻ ലീഡ് ടു ദ ഇൻസിഡന്റ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റേക്ക്. കാരണം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് വരേണ്ടത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാഡ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് which had led to the failure. Now let us see some of the recommendations. See ഇതിൽ ഈ CSBയിൽ അതുപോലെ BPയുടെയും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയുന്നത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റുകൾ അലാർപ്പ് റീജിയണിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആസ് ലോ ആസ് ഇസ് റീസണബിളി പ്രാക്ടിക്കബിൾ. അതുപോലെ മാക്സിമം ബ്രോഡ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ റീജിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലാത്ത അലാർപ്പ് റീജിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവും സെമി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ റെക്കമെൻഡേഷൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ അലാർപ്പ് റീജിയൻ ആണ്. നമുക്ക് ടോളറബിൾ റീജിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാക്സിമം പരമാവധി ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരമാവധി ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുക ആൻഡ് അലാർപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും അവര് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവര് പറഞ്ഞൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു പ്രോവൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആക്ഷൻസ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്തായാലും ടെക്നോളജി ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഹാസർഡ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഹൈ റിലയബിലിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പ്രൊഡക്ഷനിൽ. ദെൻ
റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രൊയാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫുൾ സ്കോപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സേഫ്റ്റി കേസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ സേഫ്റ്റി ടെക്നോളജീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊയാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, അതായത് ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, and that is during important operations, and during the reactive stage once when it is completely controlled, and as well as for mitigating the consequences if something happens. അപ്പൊ അതിന്റെ ലൈക്ലിഹുഡും കോൺസിക്വൻസ് എല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനഗേൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഡിറ്റക്ഷൻ, അനാലിസിസ്, കറക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഓഫ് മാൽഫങ്ഷൻസ് ബിഫോർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് the last but not the least recommendations given by the CSB is API RP 53 ഉം API RP 75 ഉം കംപ്ലീറ്റ് റിവാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. API RP 53 നമ്മുടെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കമെൻഡഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ദി ബ്ലോഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഇൻ ഓഫ് ഷോർ ഓപ്പറേഷൻസ്. അതാണ് API RP 53. API RP 75 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇൻ ഓഫ്ഷോർ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് API RP 75 API RP 53 ഒരുപാട് ലാക്കുണാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് API RP 75 ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്. സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ സ്പീച്ച് on the topic of this Macondo well incident. And for your information, these are some of the references. US Chemical Safety Investigation Hazard Investigation Board in the volume 1 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ്. പക്ഷെ അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ERM സ്റ്റഡി, BPയുടെ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ്, ഡീപ് വാട്ടർ ഹൊറൈസൺ ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന റെഫറൻസസ് ആണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ സ്പീച്ച്. താങ്ക് യു one and all. Thank you, Mr. Vemin. So, any doubts or any query, please raise. So hope there is no query or any doubts. Hello, sir. Yes. Yeah. For implementing these operations, will they not check the safety measures given already in practice? See, basically, this blood preventers and other things which are already implemented in the industry are having a standard called API RP 53. So that was also having a lot of deficiencies. But the thing was that for everything to happen, there should be a lot of aspects in this process safety management concept. This process and analysis had deficiencies that already they have identified. But the identified lacunas has not been taken into consideration before implementing a lot of things. Second thing is reporting of process safety events was not a practice, was not implemented in a proper way. There were failures of remote control systems and other things inside the plant, but that was not reported.
So this altogether if you look into it, there you can see that there are a lot of failures in the process safety management system as a whole, and hence this incident have happened. It is not that there was no such thing done during the design or other stages, but there has of late there has been a lot of changes, but that has not been reviewed properly through the process of management of change or the design reviews or the process analysis concepts. Yes. Okay, sir. Thank you. So, if there are no more queries, then I think thank you. Thank you, Yes, sir. sir. So, vote of thanks by uh, I will give the vote of thanks, sir. It's Reshma. yeah, Reshma. So, good evening to all. Respected Honorary Secretary of NSC Kerala Chapter Sri Ramesh sir, and our speaker Mr. Vipin Das, and all the HSC Forum members. So, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks in this webinar. So, on behalf of HSC Forum Committee, I would like to thank Mr. Vipin Das, who spared time to share the facts and learnings from the Deepwater Horizon BP Macondo well incident. And I know that many of us are already aware about this incident, but in his presentation, he clearly explained and from the incident and also explained the major reasons of this incident and the lessons learned from this incident. And he used different models for explaining the failures which lead to this incident. And I'm sure that this session was really informative and it's very clear. So thank you, Sri Vipin Das, for sharing your valuable time and informations with all HSC Forum members. And also would like to thank all the HSC Forum committee members who makes this session happen. And also thank you to each one of you for your participation and support. Thank you very much all. Thank you. Thank you.